जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर दिवा 2 घटिका समय झारपोखरिया स्थित सीमांत महाविद्यालय अनुकूल +2 2024-25 शिक्षावर्ष पर नाम लेखा जाइथवा नवागत छात्र छात्री मानक पई विद्यालय प्रवेश उत्सव अनुष्ठित हो जाइछि। कार्यक्रम आरंभ में अध्यापिका प्राची प्रभा पढ़ियारी अतिथि मानक मंच उपर को निमंत्रण करथिबा बेले उक्त उत्सव में अध्यक्ष श्रीयुक्त प्रदत्त कुमार अध्यक्षता करथिले। प्रथम विज्ञान एवं वाणिज्य द्वितीय कला विभाग पिलामानकु संबर्धना जना जाइथिला। परवर्ती खबर शिमिलीपाले 5 जन शिकारी को पुणी धराइला ट्रैप कैमेरा। सूचना देले शिमिलीपाल डेप्यूटी डायरेक्टर दक्षिण सम्राट गौड़ा। शिमिलीपाले लागिथिबा ट्रैप कैमेरा सहायतार पुणी 5 जन शिकारी को गिरफ्त कराइछि। सेमाने होउछन्ति बारिपदा बनखंड तथा बारिपदा सदर थाना अंतर्गत केशरपाणी ग्रामर करुणाकर मल्लिक, कार्तिक भक्ता, भोला भक्ता, गुरु भक्ता एवं रवि भक्ता। शिमिलीपाल अभयारण्य लागिथिबा ट्रैप कैमेरा सहायतार पिठाबटा रेंज एवं अन्य स्टाफ सहायतार उपरोक्त 5 जनों घरे रेड करा जाई 3टी खाली बंदूक, गोटे गुड़ी भरा बंदूक, 100 ग्राम बंदूक पाउडर, 2टी हेडलाइट, तार फास, 200टी प्लेट एवं 1 सेट बाउंस फास आदि जबत कराइछला। शिमिलीपाल नियोजित गुप्त कर्मचारी सेमानंकु चिन्हट करथिले। सेमानंकर स्वास्थ्य परीक्षा पर कोर्ट चालाण कराइछला। सेटारे तांकर जामिन नामंजूर होबारु विचार विभाग हाजत को पठाई दिया जाइछि। परवर्ती खबर बारिपदार मुर्गाबाद ठारे नूतन बसस्टाण्ड निर्माण कार्य तदारख कले जिलापाल। सूचना अनुसार बारिपदा सहर स्थित मुर्गाबाड़ी ठारे नूतन बसस्टाण्ड निर्माण कार्य आरंभ होइतबा बेले गुरुवार अपराह्न प्राय 3:30 समय मयूरभंज जिलापाल हेमकांत सोये निर्माण स्थान परिदर्शन करी तदारख करिसंती। एथिसहित विभागीय अधिकारीଙ୍କ सह एही प्रक्रिया त्वरान्वित करिसंती एवं कार्यक्रम शीघ्र सारिबा पई आलोचना करथिबार सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर सम्मेलन कक्ष अनुष्ठित है बारिपदा उपखंड पर युग्म जन अभियोग शुणाणी। पूर्व निर्धारित कार्यसूची अनुसार मयूरभंज जिला सदर महकुमा बारिपदा ठारे जिलापाल हेमकांत सोये, जिला आरक्षी अधीक्षक एस सुश्री मंगलवार दिन दिवा 11 घटिकार 3 घटिका पर्यंत जिलापाल सम्मेलन कक्ष होइतिबा जन अभियोग शुणाणी बैठक में योगदान करी बारिपदा उपखंड 10 ब्लॉक एवं सदर महकुमार विभिन्न अभियोग गुड़िक शुणाणी करछंती। एही जनशुणाणी बैठक में अतिरिक्त जिलापाल विभूतिभूषण नायक, नेत्रानंद मल्लिक एवं उदय कुमार महापात्र, बारिपदा उपजिलापाल ईश्वर चंद्र नायक, जिला परिषद मुख्य उन्नयन अधिकारी तथा निर्वाही अधिकारी रजनीकांत स्वाई प्रत्यक्ष तत्वावधान आयोजित होता। यह शिविर में जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार दास जोग देवा सहित उपखंडर समस्त गोष्ठी उन्नयन अधिकारी तहसीलदार समेत उपखंड एवं ब्लॉक स्तरीय विभिन्न विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रही शुणाणी कार्य करथिले। यही शुणाणी बारिपदा उपखंड अंतर्गत 4 ब्लॉक सर्वमोट 73 अभियोग शुणाणी करा जायथिला। मुख्यतः उपखंडर विभिन्न स्थान जल जोगाण, जंगल जमी पट्टा बंटन, गमनागमन सुविधा, शिक्षा व्यवस्था, भिन्नक्षम मानकर सामाजिक शुणाणी करा जायथिला। उक्त अभियोग मध्यरु 149 गोटी व्यक्तिगत समस्या थिबा बेले 25 गोटी सामूहिक समस्या रहिथिला। सेथि मध्यरु 6 गोटी अभियोगर तत्काल समाधान करा जायथिला। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला खुंटा ब्लॉक मल्हारपदा निकट बढ़ई पहरा ग्रामर उपरसाही को जाइथिबा रास्तार दुरावस्था पई रोगी खटियारे बहायबा घटनार पुनरावृत्ति घटिछि। रास्तार कादुओ जोगु रोगी मानकु नेबा पई एम्बुलेंस ग्राम भीतर को जाई पारु नथिबारु प्राय 1 किलोमीटर बाट खटियारे रोगी को निया जाइछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार उपरसाहीर जोगेंद्र सिंह गुरुवार असुस्थ हो पड़िबारु डाक्तरखाना नेबा पई 108 एम्बुलेंस को खबर दिया जाइथिला। तेबे एम्बुलेंस पहुंचीथिले हें कादुओपूर्ण रास्ता जोगु रोगीर घर पर्यंत जाई पारि नथिला। फलरे परिवार लोके ग्रामवासी सहायतार एक खटिया जोगे गुरुतर को गाँ मुंडे छिड़ा होइथिबा एम्बुलेंस पर्यंत बही निया जाइथिला। असुस्थ को एम्बुलेंस रे निया जाई उरुआ डाक्तरखाना भर्ती करा जाइछि। पूर्वरु मध्य वर्षा दिन मानकरे समान घटना घटिथिबा बेले आज जाए यार स्थायी प्रतिकार हो पार नथिबारु
ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଳିଆ ଗ୍ରାମରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଦଳେଇଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେ ସେନାବାହିନୀରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ଘରେ 2 ପୁତ୍ର ଏବଂ ପତ୍ନୀ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାଙ୍କ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ପତ୍ନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫେରି ଦେଖନ୍ତି ତ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଏବଂ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଘରର ଆଲମିରା ଭଙ୍ଗାଯାଇ 55,000 ଟଙ୍କା ସହିତ ଟିଭି ଚୋରମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ କେସ୍ ନମ୍ବର 210/24ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୁଲିସ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥାନୀୟ ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 2 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନାହାର ছিনতাଇ ହୋଇଥିବା ନେଇ 2ଟି ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାନୀୟ ବାରିପଦା ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାର ସମ୍ମୁଖ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରୁ ପୂଜା ସାରି ରାତିରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ଏବଂ ଫେରିବା ବାଟରେ ବାରିପଦା କଲେଜ ପାଖ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ପଛପଟୁ ଏକ ବାଇକ୍ରେ 2 ଜଣ ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ପହଞ୍ଚି ବେକରୁ ସୁନାହାର ଝାମ୍ପି ନେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ଯୁବତୀ ସୋମବାର ରାତିରେ ତାଙ୍କ ରଘୁନାଥପୁର ସ୍ଥିତ ମାଉସୀ ଘରୁ ଫେରୁଥିଲେ ଏବଂ ଫେରିବା ବାଟରେ ପ୍ରମୋଦ ଢାବା ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ବେକରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଥିବା 2 ଜଣ ଅଜଣା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ସୁନାହାର ছিনତାଇ କରି ନେଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ରେ ଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ବନାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଚାଳନା ଏକକ ମଣଦା ବନାଞ୍ଚଳ ସଂଯୋଜନାରେ ବଡ଼ଶିଆଳ ନଈ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଦ୍ୱାରା ଜିଆଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିକୁ ଆବର୍ଡନ ପାଣ୍ଠିରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମଣଦା ବନାଞ୍ଚଳରେ 14ଟି ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି SHG ମା'ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 250 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଜିଆଖତ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରୁ 24 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 50 କେଜି ଜିଆଖତ ବାଦାମପାହାଡ଼ ବନାଞ୍ଚଳକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଶିବପ୍ରସାଦ ରଥଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ତଥା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରିଣୀ ଧରିତ୍ରୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ରୋଜଗାର ସହିତ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଦେଇ 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଏବଂ ଗଙ୍ଗାହାର ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ବାଲି ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ କୂଳିଆ ଗ୍ରାମ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବାବେଳେ ଗଙ୍ଗାହାର ନଦୀ କୂଳ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ କେବେ ରାଜସ୍ୱ କିମ୍ବା ଖଣିଜ ବିଭାଗର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକର ସୁହାଗପୁରା, ଛେଳିଆ, ଦେଉଳିଆ, ପଟିସାରୀ, ଭୀମଦା, ମାଣିତିରି, ଶାଳଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ଗଙ୍ଗାହାରରୁ ଶହ ଶହ ଟ୍ରକର ବାଲି ଖରାଦିନରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଚଢ଼ା ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କେହି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଧମକ ଚମକ ଦେବାକୁ ପଛାଉନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଁ ଭାଁ ବାଲି ଗାଡ଼ି ଜବତ କରି ଖଣି ବିଭାଗ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ଥିଲେ ହେଁ ଗଙ୍ଗାହାର ନଦୀ କୂଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ କେବେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉନାହିଁ। ଚଢ଼ା ଦରରେ ବାଲି ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାରୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଚଢ଼ଉ କରି ଗଚ୍ଛିତ ବେଆଇନ ବାଲି ଗଦାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ନିଲାମ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥାନୀୟ 19 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ରଘୁନାଥପୁର ବଢ଼େଇସାହି ରାଜେଶ କୁମାର ସାହୁ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭଞ୍ଜପୁର ସାଇବର ଅପରାଧ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜକୁ ଜଣେ ମୁମ୍ବାଇ ଅନ୍ଧେରିସ୍ଥିତ ଫେଡେକ୍ସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କାରିୟର ସର୍ଭିସ ଅଧିକାରୀ ପରିଚୟ ଦେଇ ଗତ 24 ତାରିଖରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ଏକ ପାର୍ସଲ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ପାର୍ସଲରେ 2ଟି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ ପାସପୋର୍ଟ, 3ଟି ହାଇଡ୍ରପ୍, 5.5 କିଲୋ ଔଷଧ, 620 ଗ୍ରାମ MDM ଡ୍ରଗ୍ସ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଥିବା ପାର୍ସଲଟି ଅନ୍ଧାରୀ ପୁଲିସ IICଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ସହିତ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ 3,75,516 ଟଙ୍କା ICIC ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ପ୍ରାକ୍ ଋଣ ନେଇ ପଠାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଋଣ ନେବା ପରେ ଗତ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଉକ୍ତ ଟଙ୍କା 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ 1,75,000 ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଟଙ୍କା ତୁରନ୍ତ ଫେରସ୍ତ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ନ ଫେରି ପାଇବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ସାଇବର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋରଡା ବ୍ଲକ ସାନମୁଣ୍ଡାମଣି ପଞ୍ଚାୟତର ଉଲଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ ନିକଟ ଏକ ଗଡ଼ିଆରେ ବୁଡ଼ି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ 9ଟା ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଗଡ଼ିଆରେ ଜଣେ ମହିଳା ମୃତଦେହ ଭାସୁଥିବା ଲୋକେ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ଜଣାଇଥିଲେ।
ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ମୃତା ମହିଳା ନିକଟସ୍ଥ ବାଘାଝରଣ ମୌଜା ଡାଇସାହି ଗ୍ରାମର ପାରାଉ ହାଁସଦାର ପତ୍ନୀ ସୁମିତ୍ରା, ବୟସ 28 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର 6 ବର୍ଷିଆ କନ୍ୟା ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ପୂର୍ବଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଠାକୁ ଶୌଚ ପାଇଁ ଆସି ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ଏନେଇ ପୋଲିସ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଛି। ଏନେଇ ମରଡ଼ା ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।